नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हबीबतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। सुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि वस्सहबि सुम्मा अत्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करम। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमलिन लक़द नसब्तु बिही नस्लन लिज़ी उकुमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना साहिबिल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला नबियिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबियिना बिर्रिदाए व साहिबिल अमामति व साहिबिल बयानी व फसीहिल लिसान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। टोला मजमा उरीदुन की दरूद शरीफ वायरों। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुहतरम मुसलमानानो, दलता अल्हम्दुलिल्लाह मशरान अकाबिर जय्यद उलमा मुदर्रिसीन मुबल्लिगीन अकाबिर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह दीज़ायम तशरीफ़ फरमा दी और दलता चोलकम ज़ाय मुक़र्रर शवे दे अलतम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा दी दा मजमा पी नूरानी दा कि उलमा दी तुलबा दी और तासु मंगा टोल दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मजमे परातलो बांधे पदी मुबारक मजलिस की पशरीके दो बांधे दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंगा उस्तासो महबूब रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब शफाअत नसीब के दा टोल खबर हम दा अगीद पारा दा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक शफाअत के और महबूब रसूलुल्लाह मुबारक ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सवी और दा अक़दाम आलिया मुबारक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगा तासु ता टोल उम्मत नबी अलैहिस्सलाम ता खुसूसन आशिकान होता
او محبینو ته او د ختم نبوت سپایانو ته الله رب العزت هغه ځای کې چې مبارک محبوب رسول الله مبارک کوم ځای هلته کې تشریف فرماوي او کوم ځای وي په هغه ځای کې دی الله مونږ او تاسو له ځای راکړي. رونو خبرې مو شوې، الحمدلله بیانات وشو او د ختم نبوت په حواله باندې وشو، چونکې د دې مجلس عنوان او موضوع او د دې اجتماع موضوع عنوان هغه ختم نبوت. د ختم نبوت معنا مفهوم هغه الحمدلله علماء چې څومره بیانوي او موږ او تاسو یې ترې اورو، نو نه ده پکار چې یو بنده په دې کې هم د دغې ښایسته موضوع او تعریف نه ناخبر او جاهل پاتې شي. خبرې ضرورت د څه دی؟ څنګه چې مخکې وویلی شو، مولانا صاحب محترم وفرمایل دا خبره رسول نه ده، بل ته یې کول نه. څوک به خبر وي هغه سره به د دې خبرې اهمیت نه وي، څوک به نه وي خبر هغه سره به د دې خبرې اړو څه علم نه وي، او څوک به خبر هم وي اهمیت به یې ورسره هم وي، خو دې ته به ځان نشي اوزګارولی. نو دغه درې واړو خبرو خیال ساتل پکار دي. که څوک جاهل وي او ناخبره وي هغه به خبر شي، چې څوک خبر وي اهمیت یې ورسره نه وي اهمیت به یې ورته واضحه شي، چې اهمیت یې ورته هم واضحه وي قدر و قیمت یې هم وي په زړه کې. خو دا کار خاص د علماو سره تړلی لري چې یاره بس دا علما شته الحمدلله، او مونږ او تاسو باندې د دې خبرې دومره څه ذمهداري نشته، دا خو کار د هغوی دی. نو هغوی ته به لږ احساس وشي، ځکه علما رونو د یو خاص ماحول کې خو وي، که ډېر هغوی کوشش وکړي چې مونږ دې دا تبلیغ عامو خلکو ته هم وکړو، خو څه زمونږ کمی وي هغوی ته هر ځای کې د عوامو مجمع نه وي، د خواصو هم وي، یا طلبا دي نو خود الحمدلله ټول سپایان دي، یا تاسو اوس راغلي یې نوم الحمدلله هر اجتماع له ځئ. خو دې کې داسې وروڼه دي چې هغوی دغه علماو خواته نږدې هم رانشي، د دې خبرې د اهمیت نه هم ځان خبر نه کړي، او دا خبره خاص هغوی سره ګڼي، نو هغه خلک ناخبره پاتې شي. علما خو خپل کار کوي، خو دغه خلک ناخبره پاتې شي. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د محبوب تاج د ختم نبوت لوی برکت دی. د هغې په توفیل باندې د امت د نبی علیه السلام هر یو انسان مؤمن مسلمان هغه د نبی علیه السلام چې امت کې وي او امت اجابت کې وي، د الله وحده لا شریک په وحدانیت باندې او د محبوب رسول الله مبارک پر رسالت مع ختم نبوت، پر رسالت سره د ختم نبوت نه کلک ایمان او یقین وي، نو دا د نبی علیه السلام برکت دی چې هغه په خپله باندې مبلغ ګرځېدی شي، هغه په خپله د دې خبرې رسونکی ګرځېدی شي. نبی علیه الصلاة والسلام محبوب ټول وایي صلی الله علیه وآله وسلم د حجة الوداع موقع ده، دا هغه حج دی چې اخیرنی حج دی په حیات طیبه کې، اگر چې بل حج هم نبی علیه السلام وړاندې نه کړی، دا اکثرو محدثینو په نظم دغه یو حج، خو چونکې د دې نه وروسته محبوب رسول الله مبارک د دې دنیا د دې حیات نه او د دې دنیا د دې حالاتو نه پرده وفرمایله، الله رب العزت وغوښتلو، نو د دغې وجې دې ته اخیرنی حج ویلی شي چې د محبوب د وفات نه وړاندې کم اهم خبرې شوي دي په هغې کې دا یو حج هم دی. الله اکبر، ناشنا حج دی. یو وخت داسې و چې نبی علیه الصلاة والسلام سره یو څو غریبانان اکثر او بیشتر، او که پکې څوک صاحب حیثیت لکه ابوبکر صدیق، حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنهما، نو هغه یې هم د معاشرې مخې ته هغه خبره هغه شان ځکه نه شوه کولی، تره مخالف، پلار مخالف، رور مخالف، تربور مخالف، خپل مخالف، پردی مخالف، نو هغه یې هغه غریبانانو صحابه کرامو سره په هغه حال کې او ظلمونه شروع دي. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې معظمې په دغه پاکه ځمکه باندې د الله د وحدانیت خبرې ته چا نه پرېښودو، نو نبی علیه الصلاة والسلام د طائف طرف ته سفر وکړو. دلته هم لا لږ خلک دی،
خو نبی علیہ السلام دغه وخت ځان سره څوک بوتلل؟ صرف یو غلام یې بوت، حضرت زید بن حارثه بن شرحبیل، چې نبی علیہ السلام ته ځان ورکړ. هغه نبی علیہ السلام ځان سره او دا د نبی علیہ السلام د نبوت نه وړاندې هم د نبی علیہ السلام سره طائف ته لاړل او د طائف په میدان کې نبی علیہ السلام په دغه وخت سره په ظاهري اسبابو سره بے سر و سامانه حالت ده. او هغه کم درې رونه چې دي هغه درې واړه مخالف، هغه درې واړو انکار وکړو او یو پکې بیا ماشومانو ته دروانی او خبره کوي او نبی علیہ السلام لپاره هغه سبب ډیره د خفګان ګرځي چې په نبی علیہ السلام هغه کوم تکلیف وغه تیر شو. دغه وخت کې په دغه میدان کې نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارثه ولاړ دي. اسمان دغه نظاره دغه وخت سره هم کړی ده او دې ته هم کتلی دي چې د الله رب العزت د کائنات باعث چې باعث تخلیق کائنات ته چې نبی علیہ السلام د وجه الله رب العزت دی ټول کائنات له وجود ورکړی دی. کچری نبی علیہ السلام نه نو دا ونو حدیث ته لولاک لما خلقت الافلاک، او بل حدیث ته لولاه لما خلقتک یا آدم. کچری دغه محبوب رسول الله مبارک نه نو ما به تم نه پیدا کړی آدم علیه السلام. د بخاری روایت ده، د صحاح روایت ده. نو د ټولو کائناتو ته چې د چا په مخ باندې الله وجود ورکړی دی، هغه لویه هستی الله رب العزت په نبوت کې، په حیثیت کې، په افضلیت کې، په فضیلت کې، په لوی شان کې، په رفعت کې، په مقام کې د ټولو نه وړاندې پیدا کو او په درجه کې د ټولو نه وړاندې پیدا کو. نبوت کې د ټولو نه په آخر کې پیدا کو. وجه دا ده چې نور انبیاء علیهم السلام راشي او دنیا اخر ته شي چې دغه ټول انبیاء د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک هستی او شخصیت خلقو تواضحه کې چې نبی علیہ السلام په حقیقت کې خلق په هغه شان کې وپیژني کم چې د محبوب شان دی، د الله په دربار کې کم مقام دی. دا غینه د خبرولو د پاره ضروری ده چې نور انبیاء علیهم السلام مخکې راغلل او دوی تاسو ته فرمایل رستو د بل نبی څه ضرورت ده چې نبی علیہ السلام راغی چې ملما راشي، لوی هستی راشي، لوی شخصیت راشي، بیا دا غینه رستو د هغه د مقام د بیانولو څه ضرورت راځي او نه هغه بیانېږي او نه بیا داسې ویل شي چې یاره ما ته اوس غوږ کېږدئ. خلک ورته وایي چې مونږ چاله راغلي وو هغه مونږ واورېدو، تاسو اوس څه غوږ کېږدئ. د قادیاني خدا حال دی، د مسیلمة الکذاب خدا حالو، د اسود عنسی خدا حال دی. نو دا هم یو وختو چې نبی علیہ السلام سره صرف دغه حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دی. هغه واقعه خوب ده، خو زما مطلب مقصد دا دی چې د دغې نه وروستو د نبی علیہ السلام د مدینې منورې تر حیات طیبه پورې دغه د نبوت انوارات براه راست په خلکو کې هغه ظاهرېدل، انوارات راتلل. او د حضرت انس بن مالک خادم محبوب رسول الله مبارک چې لس کاله په یو مخه باندې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک خدمت کړی دی، هغه فرمایي په دنیا کې په مونږ باندې دوه ورځې راغلي دي، یوه د ټولو نه سیوا د خوشحالۍ وه، یوه د ټولو نه سیوا د خفګان وه. په هغه ورځ باندې چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک یثرب ته یا یثرب ته تشریف راوړو او د نبی علیہ السلام په وجه باندې د تبو نه دغه ډکه ځمکه، د بیمارونه دغه ډکه ځمکه، د تبې او د ټوخي او د ډېرو خرابو بیمارونه ډکه ځمکه د محبوب رسول الله مبارک په وجه باندې الله رب العزت یثرب نه مدینه کړه او د مدینې نه منوره وګرځوله. نو حضرت انس فرمایي د حدیث الفاظ دي په هغه ورځ چې محبوب مدینې منورې ته تشریف راوړو، په هغه ورځ باندې د خلکو مخونه سکه د احد غرونو کې کاڼو پړکا وکړه او کاڼي هم د نبی علیہ السلام د نورانیت د وجه او د نبوت د انواراتو د وجه وځلېدل.
او دغه ورځ په موږ باندې دومره رڼا وه او دومره خوشحالي وه چې دومره خوشحالي په موږ باندې مخکې نه ده راغلې. خو حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ګورې خیال کوئ هغه ورځ چې محبوب رسول الله مبارک د دې دنیا نه تشریف وړو موږ دا خپل زړونه څه ناشنا غوندې کیفیت کې ولیدل. هغه انوارات چې براح راست به د محبوب په مجلس کې ملاوېدل، هغه انوارات چې د نبي علیه السلام په صحبت کې به ملاوېدل، هغه خوږې خبرې چې د محبوب د خولې مبارکې نه به موږ اورېدې، هغه خواږه لحظې چې د نبي علیه السلام سره به زموږ په حضر او په سفر کې تېرېدل، هغه محبوب ملاقاتونه چې موږ به کتل او محبوب به خاندل، هغه وختونه چې نبي علیه السلام به موږ ته چلونه ښودل، هغه وختونه چې نبي علیه السلام به موږ ته د لمونځ چل ښودلو، هغه وخت چې نبي علیه السلام به موږ ته د ژوند طریقه ښوله، هغه وخت چې محبوب رسول الله مبارک به په موږ مینه کوله، هغه وخت چې محبوب به په موږ شفقت کوو، هغه وختونه چې کوم انوارات لرل د نبي علیه السلام د رخصتېدو نه وروسته په موږ باندې هغه حالت رانغی. معلومه شوه چې د نبي علیه السلام په وجود با مسعود سره چې کله دې دنیا ته تشریف راوړو دا ټوله دنیا رڼا شوه. او قسم درته خورم څنګه چې د سهار د سبا د نور خطو نه وړاندې په دنیا باندې رڼا خوره شي او دا د دې خبرې ښکاره واضح دلیل وي چې اوس به نور راخیږي. د دې د وجې نه په زرګونو کاله مخکې د نبي علیه السلام د ولادت شریفه نه وړاندې چې په دې دنیا کې د انور د دام د نبي علیه السلام د مخه الله پیدا کړی دی چې سپوږمۍ ځلېدلې د دام د نبي علیه السلام د مخه ځلېدلې ده چې څوک ښکلی دی هم د نبي علیه السلام د مخه ښکلی دی او که څوک نبي دی هم د نبي علیه السلام د مخه نبي و. نبي علیه السلام له الله دا مقام ورکړو، دا مقام ولا الله رب العزت ورکړو. نو هغه محبوب رسول الله مبارک د وفات نه وروستو هغه یو رڼا چې کومې د صحبتونو وه چې کومې په وجه به چې یو انسان ته د اسلام نه وروستو د صحابي لقب ملاوېدو هغه سلسله بند شوه، هغه بند شوه. که څوک خوب کې نبي علیه السلام وي هغه صحابي کېدی شي، علما ناستې نه شي کېدی. که څوک په مراقبه او مکاشفه کې نبی علیه السلام وویني دی په صحابي کېدی شي نه شي کېدی. نو څوک چې د نبی علیه السلام د مجلسونو صحبت یې اخیستی هغه صحابي ګرځېدلی دی چې د نبی علیه السلام پورې څومره انبیا تر عیسی علیه السلام پورې راغلي دي هغه بالکل حق او په سچ او زموږ په ایمان دی. خو د نبی علیه السلام نه وروستو چې د وفات نه وروسته څنګه صحابي څوک نه شي جوړېدی، نو د نبی علیه السلام د بعثت په وجه او د ولادت شریفه او د بعثت په وجه د نبی علیه السلام نه وروسته بل څوک پیغمبر نشي جوړېدی. نو دغه نبی علیه السلام چې د حجة الوداع په موقع باندې کله خطبه فرمایي، اوږده خطبه ده، اوږد تقریر دی او د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک په هغې کې د زړه هغه ټولې خبرې وکړې او سی داسې پرې نه ښودل چې په هغې کې څه پاتې شوي وو، نه په دین کې څه پاتې شو، نه په دنیا کې څه پاتې شو، نه په معاملاتو کې څه پاتې شو، نه په عباداتو کې څه پاتې شو، تر دې پورې چې کله په نبي علیه السلام باندې وحی راځي معلومه شوه دغه وحی چې کله ختمیږي د دې وحی نه وروسته به وحی نه راځي، د مونځ نه وروسته به بل مونځ نه راځي، د عبادت نه وروسته به بل عبادت نه راځي، د معاملاتو نه وروسته به نوي شریعت نه راځي. او زما محترمو په نبي علیه السلام د قرآن مجید د نازلېدو نه وروسته به بل کتاب نه راځي، همدغه شان به د نبي علیه السلام نه وروسته بل یو پیغام نه راځي. نو چې پیغام نه راځي نو پیغام رسونکی به نه راځي. ټول امت د نبی علیه السلام د مخه الله رب العزت د نبی علیه السلام د امت مبلغین وګرځول. دا هم د نبی علیه السلام برکت دی. ټول وایي چې شکر دی، الحمدلله، ټول وایي سبحان الله. سبحان الله مې درباندې ځکه ووایي چې د دې معنا دا ده چې الله رب العزت نبی علیه السلام له دومره لوی ورکړو چې د هغه امتی هر یو د نبی علیه السلام د امت مبلغ وګرځو. نن هر یو سړی بل ته ویلی شي چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی، نن هر سړی بل ته ویلی شي چې راځه درته کتاب وښیم، هر سړی بل ته ویلی شي چې قرآن درته ښیم، هر سړی بل ته ویلی شي چې راځه حدیث درته وښیم. د دې نه مې مراد دا نه دی چې هر سړی، د دې نه مې مراد دا دی هر انسان چې ځان کې قابلیت پیدا کړي الله رب العزت پکې قبولیت پیدا کړي، الله رب العزت شیخ القرآن او شیخ الحدیث وګرځوي، استاد یې وګرځوي، معلم یې وګرځوي، امام یې وګرځوي. نو زما وروڼو هغه پسې خلک ودرېدی شي، د هغه نه خلک سبق ویلی شي، د بل امت دا خاصیت نشه کېدی. دا هم د نبي علیه السلام د تاج د ختم نبوت برکت دی. نو په آخري دقه خطبه کې نبي علیه السلام وفرمایل ټولو خلکو ته وایي چې واورئ خلکو ما دا وکړل، دا مې وکړل، تاسو په دې ګواه اوسئ. ټولو خلکو وایي او بالکل موږ ګواه یو. د دغه خطبې
لباب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې د خپل وفات تذکره وکړه. شاید چې بیا کال له زموږ ستاسو ملاقات یو نشي. ورونو واورئ په دغه حج کې الله رب العزت څومره خلک جمع کړل. که د ټیلیفون زمانه هم دونه نشو کېدی. زما محترمو په دغه وخت کې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام په دنیا باندې خوارو، په ملکونو باندې خوارو، په مکه مدینه کې ومو، په حجاز کې ومو، په عراق کې ومو، په کوفه کې ومو، په یمن کې ومو. نو نبی علیه الصلاة والسلام اعلان فرمایو چې زه حج اراده لرم چې حج له ورشم. نبی علیه الصلاة والسلام امیر الحج وګرځېدو. د دغه وخت د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک د صحابه او د سترګو تور دی، د زړه ټکور دی. زما محترمو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام حج لدی د اطرافنا عالم را جمع شو. د طائف په میدان کې یو نبی علیه السلام دی، یو زید بن حارثه دی، او د حجة الوداع په مقام باندې زما خبرې ته غوږ کېږدئ. زه راځم دې خبرې نه راتلم. د نبی علیه السلام سره 1,24,000 صحابه کرامو هلته حج کړی دی. الحمدلله. او دومره لوی مخلوق او دنیا آسمان ومنله چې آو ما دا نظاره هم لیدلې وه، دا منظر مې هم لیدلی و چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه وخت کې لا ډېر بې ملګري ورسره یو زید بن حارثه را ولاړ دی. خو ما د هغې منظر نه وروستو دا منظر هم ولیدو چې په انبیاء علیهم السلام کې دومره د مجمع سره، د دومره صحابو سره، د دومره ملګرو سره بل نبي حج نه دی کړی لکه زما محبوب رسول الله مبارک چې کړی دی. مقام الله رب العزت په هر ساعت د نبی علیه الصلاة والسلام اوچت کړی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام د ټول عالم دپاره الله رب العزت رحمت للعالمین ګرځولی دی. د دې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام رحمت للعالمین دی، نو د خاص زمانې دپاره نه دی، د خاص قوم دپاره نه دی، د خاص مکان او د مقام دپاره نه دی، د خاص لسان او د زبان دپاره نه دی، د یو خاص وخت دپاره نه دی، د یو خاص طبقې دپاره نه دی، د علماو دپاره یوازې نه دی، یوازې د دیندارو دپاره نه دی، یوازې د تبلیغي حضراتو دپاره نه دی، یوازې د صوفیای کرامو دپاره نه دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معلومه شوه هر نبي ته الله رب العزت ډیوټای ورکړې وي. الله رب العزت هغه ټول فرایض او هغه ټول مناسب او هغه ټول خصوصي دواړو جهانو په سردار محبوب رسول الله مبارک کې واچول. او دا شعر ډیر صادق دمی عیسی ید بیضا داری آج خوبا حمد آرند تو تنہا داری. حسن حضرت یوسف علیہ السلام ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام او د حضرت عیسی علیہ السلام دم دا په خپل ځان باندې ځان له معجزې وي. خو قربان د تانه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام آج خوبا حمد آرند تو تنہا داری. دا ټول خوبیانې چې راجمع شي نو الله رب العزت د دې ټولو محبوبانو په شان ته په یوازې ځان جوړ کړی. د یوسف علیه السلام حسن، د نبی علیه السلام حسن، د موسی علیه السلام معجزه، د نبی علیه السلام معجزه، د عیسی علیه السلام معجزه، د نبی علیه السلام معجزه، د ابراهیم علیه السلام معجزات، د نبی علیه السلام معجزات، د نوح علیه السلام معجزې، د نبی علیه السلام معجزې. و تر دې پورې الله پرې دومره مین دی چې بل نبي له به معجزه ورکوله نو د نبی علیه السلام صحابي له به هغه کرامت ورکولو. الله رب العزت ورته حشرات او دکه شان درندگان او پرندې د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ باندې هغه به منقاد کولی او هغه به تابعدار کولی. یو صحابي د نبی علیه السلام بیا خبره بس کوم، حضرت سفینه نوم دی. سفینه ورته ځکه وایي چې نبی علیه السلام یو ځل په یو سفر کې روانو او د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک په دغه سفر کې وکتل ډیر خلک دي. یو صحابي دی چې د چا نه سامان سیوا کېږي هغه له یې ورکوي، وایي دا ته اخلي، هغه وایي رایه که قربان. ډېر ښه سړی دی، صحابه ټول ښه دي، خو په هغه کې دا یو صفت و چې هغه وایي څوک څومره سامان راکوئ ما له یې راکئ. نبي علیه السلام وایي دا تاسو دسه باندې څومره بوج واچو، بار مو پکې ایښودو. وی یا رسول الله دی په خپل هم خوشحالېږي او دی وایي چې زه دا خدمت وکړم. نبي علیه السلام وفرمایل انت سفینه، ته خو زموږ سمه کشتی شوې. کشتی کې خلک دومره سامانونه اچوي لکه ستا په اوبو په سر چې موږ څومره سامان اچولی دی. دغه سفینه په سفینه باندې مشهور شو. ده به وي ما ته خپل نوم واخلئ، ما ته هغه نوم واخلئ چې زما محبوب ما ته اخیستی دی. زه اکثر او بیشتر دا وایم یارونو علم به مو شي، تقریر به مو شي، وجد به مو شي او جذباتیت به مو شي، خو الله رب العزت دې موږ له د صحابه والا عشق د ایمان راکړي او محبت د نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ او ستاسو نصیب کړي. هغه عشق پکار دی، هغه محبت پکار دی. او حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه دا ځان له بیا بله واقعه ده.
د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي او دل خپل ملګرو نه په یو لار باندې ګډوډ شو، لار دې خطا شو، یا دې د سہاجت لپاره ایثار شو، یا په څه باندې مشغول شو چې ملګري ته لاړل او دې د ځنګل په طرف راغی. ځنګل یو عجیبه دنیا ده، هر طرف ته یو عمره د هغې حدود وي. حضرت سفینه چې وکتل چې په دې لاره ورشم چې په دې لاره به ډېر لرې لاړ، نو هغه لار به یې خطا کړې وه، بیا به د هغې لارې نه بیا هغه ځای ته لړ کم نه به چې مخکې راغلی و. د چې وکتل ماښام شو او ماښام ټیم کې دغه وخت کې را درندګان راوځي، ځان له ښکار کوي. د چې وکتل ځناور راووتل، درندګان راووتل، په هغې کې یو غټ زمری دی او غټ زمری بالکل د ده وړاندې ولاړ دی. حضرت سفینه سوچ وکړو راته ښکاري مرګ دي هم الله رب العزت د دې درنده او د دې زمري نه مقرر کړی دی، بس دی به دې وخوري، دې ځای کې اړ څوک به دې تپوس ونه کړي، نه به څوک خبر شي، بلکې لاش به دې معلوم نه شي. خو حضرت سفینه نه زما په شانو او نه د بل په شانو او نه د بل په شانو، هغه صحابي د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ایمان نه ډکه سینه یې لرله، د الله رب العزت په ذات باندې کلک یقین لرلو. وی ما ته پته ده څه نشم کولی، او که ما څه کولی شم ما به امداد د لوی رب نه غوښته او د نبی علیه السلام په مخ به مې غوښته. سفینه څه وکړل؟ هر څه یې شاته کړل. اسیم صحابه د دې اسبابو نو قایل، دا مونږ او تاسو چې کوم اسباب لټو، دا مونږ او تاسو چې کوم اسباب لټو د دې اسبابو نو قایل. مونږ انتهایی ډېر د اسبابو لاندې ژوند تېرو، هغوی به د الله نه غوښتل کول، اسباب به ورته الله رب العزت په خپله باندې برابرول. حضرت سفینه څه وکړل؟ لګیا دی، زمری دی. نن یو خو خيار بنده ته ووایه، یو ښه دینداره بنده ته ووایه، یو ښه رسېدلي بنده ته ووایه، راځه چې د څاروي سره د درنده سره د زمري سره څه خبرې وکړو، مینت ورته وکړو، که مونږ یې پرېښودو هغه به ورته ماغزو کې ډز شوی دی. یول به هغه سړی خلک ډاکټر له بوځي چې د ماغزو کې ډز شوی دی، خو هغه صحابه دي د عشق او د محبت نه ډک دي، د نبي علیه السلام د صحبت نه خبر دي، د نبي علیه السلام د رفعت شان نه خبر دي، د الله رب العزت د لوی قدرت نه خبر دي، او د نبي علیه السلام په نبوت او ختم نبوت باندې عاشقان دي. یوازې ایمان نه دی، د عشق تر حده پورې دی. هغه صحابي حضرت سفینه ودرېدو او هغه زمري ته وایي یا ابا الحارث انا مولا رسول الله، او ابو الحارثه و زمریه واوره، زه ګورې د نبي علیه الصلاۃ والسلام غلام یم، زه د نبي علیه السلام ملګری یم، ما طرف ته په برند نظر ونه ګورې، ما طرف ته مخ راوانړې، زه عام انسان نه یم، ما په دې خپلو غړېدلو سترګو د ایمان په حالت کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک ملاقات کړی دی، دیدار مې کړی دی. چې دا یې ووی الله رب العزت هغه درنده چې هېڅوک بې خوراکه نه پرېږدي، هغه لکۍ راکته کړه او وبړېدو، وی راځه یوازې دا نه چې زه به درته څه نه وم، په زبان حال باندې ووی د دې ځنګل یو زمری یو شرمخ تا ته څه نشي ویلی، ته زما په ضمانت کې او د نبي علیه السلام غلام یې راځه چې ځو. بس که په ژبه باندې ونه وي نو زبان حال سره یې ووی. زمری مخکې دی، حضرت سفینه ورسره دی. زمری په یو لنډه لار باندې راووتو او د محبوب رسول الله مبارک د دغه غلام او د دغه ملګري او د صحابي دته چې کله لار خوله بیا وبړېدو. حضرت سفینه وایي په لاره به کله کله زمري را روانو، هغوی به ویګني د زمري یو ښکار ځان له پیدا کړی دی، زمری به لاړو په هغوی به ورغوټه شو، ووی چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صحابي دی راسره. زه روغ رمټ د ځنګل نه راووتم، زمری زما نه داسې حال کې واپس شو چې یوازې دا نه چې ما ته ووایي ځه، بلکې زما شکریه یې ادا کړه په زبان حال سره چې ما له الله رب العزت دا مقرره کړه چې د نبي علیه السلام د صحابي خدمت وکړو. الله دې مونږ او تاسو خادمان د نبي علیه السلام د تاج د ختم نبوت وګرځوي. الله دې دغه لوی کار زمونږ او ستاسو د کمزورو نصیب کړي. من کمزوري کار ډېر لوی دی، خو د الله رب العزت ډېر لوی فضل او کرم دی چې په داسې مجالسو کې راته د ناستې توفیق راکړو پرېښودو. الله دې مونږ ته دغه شان د کار د ختم نبوت توفیق راکړي او همدغه شان دې په دغه شان مجمع کې د خپلو سلام سره په ملاقات او د شفاعت په ذریعه باندې الله رب العزت زمونږ او ستاسو ملاقات نصیب کړي. رونو دغه اعلان به انشاءالله مفتي صاحب په خپلو الفاظو کې وکړي، چونکې هغوی به په دې باندې خپل عبور وي. زه دعا نه مخکې هغوی ته وایم چې دا ووایي انشاءالله. اللهم صل علی سیدنا محمد. مختصر اعلان کوم، دا مجالس منعقد کیږي، دا مشران هغوی زموږ ستاسو لپاره منډې وي
او الحمدلله تاسو ډېره په توجه سره خبره واورېده، درې واړه بیانات واورېدل. د خبرې د اهمیت نه به هم خبرې دا د یو کس په وجه باندې نه کېږي، دا د ټولو ملګرو په تعاون باندې کېږي. په دې وجه باندې د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې هر یو ملګری خپل خپل کلي کې خپل یونین کونسل کې چې کوم د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زموږ ذمه داران ملګري دي، خدمتګاران ملګري دي یا د تحصیل ملګري دي، نو هغوی سره موږ رابطه کوو. که هغوی موږ مشورې له راغواړي، اجلاس ته راغواړي، هغه اجلاس کې شاملېږو، مشوره کې شاملېږو، باقاعدګۍ سره شرکت کوو او د ځان لپاره دا فخر او سعادت وګڼو چې موږ تاسو الله جل شانه په دې کار کې قبلوي او په دې کار کې موږ الله استعمالوي او په دې کې موږ د خدمت موقع راکوي. په دې وجه باندې هر یو ملګری خپل یونین کونسل کې چې کله مشوره کېږي نو باقاعده هغې کې شاملېږي او چې کومې رسالې راځي د مجلس د یو رساله هغه د کراچۍ نه چاپ کېږي، یو دلته پېښور نه ملتان نه چاپ کېږي، نو چې کومې هغه رسالې باقاعدګۍ سره ملګریا دي. انشاءالله د دې مسلې سره سره د دین د نورو احکاماتو نه به موږ تاسو خبرېږو. د ټولو ملګرو سره دا تعاون به کوو که نه انشاءالله. دا د شریکې کار دی، په شریکه باندې به انشاءالله دا جاري ساتو. الله یې تاسو له خیر درکړي. اختتامي دعا کېږي. د دعا نه مخکې د چې کوم انتظامي ملګري دي زموږ د دې مدرسې ذمه دار مشر مولانا ذبیح الله صاحب، د هغې اساتذه، د هغې مشران ملګري او دغه رنګې د تحصیل لاهور چې کوم ملګري دي حضرت مولانا فیضان الحق صاحب، حضرت مولانا بابر علي صاحب او دغه رنګې ډاکټر رحماني صاحب، د هغې نور ملګري د هغې د طرف نه او د ضمني د مجلس د ذمه دارانو د طرف نه ستاسو د ټولو مهمانان خصوصي او د مخامخ مجمع کې د شرکاو د ټولو شکریه ادا کوم. مجلس په خپل دربار کې قبول کړي. اختتامي دعا کېږي، دعا کې شامل شي ملګري. جی بس مفتی صاحب دا مسله ځکه مې وویل ان شاء الله چې د اجلاسونو کې شاملېږئ، دا یوازې دا نه چې لکه صرف د اجتماع یا پروګرام کې ملګري کوشش کوئ هغې کې د یو بل له حال نه هم بنده خبر شي او د مجلس باره کې څه خبرې هم مخې ته راشي. خصوصیت دا دی چې دا کار مونږ ته د دې تحصیل نه ملاو شوی دی او خور شوی دی په دې ضلع کې. او مولانا صاحب مرحوم رحمه الله زما استاد محترم حضرت مولانا غریب الله صاحب رحمه الله تعالی ونور الله مرقده وی خپل یو خط هغه ورسره ولیکلو او راویلېږلو، په خپل ارشاد باندې هغه خط لیکلی شوی. بیا یې هغه ماته وی چې ما سره به حالانکې هغه زما داسې ورځې وي چې زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه تازه ورځې وي د وفات او بوج زه په څه پوهېدم نه او هغوی ته مې انکار اوس هم نه پوهېږم، هغوی ته مې انکار هم نه شو کولی، دومره هم او انکار هسې هم جرت دی او جرت د استاد بې ادبي ده. او هغوی په خپل فراست سره دا ووی چې دا کار خور شي نو بیا به ته هم بېغمه ناست دی. هغه شانو شوه. الحمدلله کوم کار چې دی کوي نو بس دا به ووایم چې ما خو هغه د ملګرو ته وی که د امیر دا نوم ته ختم شو یو فیصل مقرر کوي نو ښه به ځکه کار تاسو کوئ او ذمه داری ستاسو په سر دي، ډېر بوجونه ستاسو په سر دي. خدای دې الله ډېر خوشحاله کړي. دا دلته اوس کومو ملګرو کم محنت کړی دی، موږ تاسو خو رالو تیار میدان لکه چې چا ښه چوري کړي وي او بس اوږې بنده راشي ورته ویې خوري، نو موږ خو طرف خوراک نه رالو، په دې بس لګېدلي وي مالګه مثالې هغه هر څه ورته دی اچولي دي، خوند ولا دی جوړ کړو. او اوس موږ تاسو رالو د دې تحصیل د نورو تحصیلونو د اجتماعات چې کوم را روان دي هغه دې هم الله وکړي او دا دې الله قبول کړي. او دی چې ووایي 23 تاریخ باندې انشاءالله نو هغه به مرکزي اجتماع شي. دا دلته مشوره شوې ده د علماو چې یک روزه کوئ او د اتوار په ورځ به د سهار نه تر مازدیګره وي انشاءالله. نو هغې ته مو د ملګرو دپاره د دعوت یو تنظیمي شکل جوړ کړئ چې خپله دعوت ورکوئ، پوسټر یا د دغې باندې اعتماد نه بالاتر په خپله باندې د دغې تبلیغ او دعوت ورکوئ. کیدای شي زموږ ستاسو چاته وینا الله رب العزت قبول کړي نو دا به مو ډېره لویه ذخیره او توښه وي د آخرت دپاره. دعا وکړئ ورونو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الله دا اجتماع رب کریم په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کې وخت او ساعت تو مازدیګر دی یا الله تعالی اعمال کېږي موږ عاجزان یو فقیران یو نه راته د موزو هغه پته شته چې کوم پکار دی او نه کولی شو نه د نورو عباداتو او نه رانه کېږي دلته راغلي یو نو چې دې وخت سره یا الله ستا مقربې فرشتې او ملایکې کله تعالی اعمال د ورځې دروړي یا الله یا الله یا الله ورحمېږي او زمونږ دا ناسته پکې هم یا الله قبول کړي او دا ناسته رانه واخلې او رب کریمه دا هغه کتابت د کتابونو کې په هغې کې راولي او په صحیفو کې او د نبي علیه السلام مخې ته د ودرېدو قابل مونږ جوړ کې او نبي علیه السلام شفاعت مو یا الله نصیب کې یا الله د ټولو ملګرو مشکلات حل کې کومو ملګرو کومو علماو سرپرستی کې چې دا اجتماع جوړه شوه محنت وشو کومو ځوانانو کومو زلمو کومو طالبانو خلکو چې کم محنت او کومه قرباني وکړه یا الله دا قبوله کړي مجلس د طرف نه چې د دوی کومه سرپرستي کېږي هغوی له هم ډېر لوی جزای خیر ورکړي او رب کریم ټول ملګري خوشحاله کړي الله زموږ دا مشران علما خصوصا د دې مجلس نور او د دې مجلس روح روا حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتهم العالیه زموږ د اکابرو یوازې لیدونکی نه دی د هغوی نه د ډېر فیض اغوستونکی عالم دی او ډېر زموږ خوږ مشر دی دې وخت سره زموږ په سرونو باندې هم د دغه مشرانو سعید او شفقت دی الله دې تادیر دا سلامت لري دوی له دې الله ژوند عمر سره د صحت او برکت نه ورکړي د دې مدرسې محتمم صاحب حضرت مولانا ذبیح الله صاحب مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی مدرسین د دې کلي د علاقې زمونږ د دې تحصیل امیر صاحب او د هغوی معاونین علما د نورو کلو راغلي خدمت کوونکي ټول دی الله خوشحاله کړي یا الله دا راغلي ملګري ټول خوشحاله کړي د مجلس ته حاضري د ټول کړي یا الله بیمارانو له صحت ورکړي او مردگان ټول غریق الرحمت کړي زمونږ د مولانا نعیم الله صاحب والده محترمه هغه پرونی جنازه وه د تحصیل رضړ امیر دی د هغوی په حق کې دعا وکړئ الله دې هغې مرحومې ته بښنه وکړي زمونږ ورور دی دلته شاجي زه د هغوی د والد صاحب په جنازه کې شریک نه شوم دعا وکړه تاسو ته هم دعا ورته وکړئ سره د ټولو مردګانو دی ورته الله تعالی بښنه وکړي الله دا ټول مشکلات زمونږ حل کړي پریشانۍ ختمې کړي د ملک حالات برابر کړي د سرحداتو د نظریاتو حفاظت مو وفرمایي دا علما یا الله ټول سرسبز و شاداب او رب کریم طرز و تازه زندگی نصیب کړي الله زمونږ د ټولو نه راضي شي الله زمونږ نیمګړي حاجتونه پوره کړي او مشکلات مو حل کړي او پریشانۍ مو ختمې کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. د اجازت مو غواړم چونکې زمونږ مجلس